Hello everyone, welcome to all in a today's biology lecture. Okay, you are learning the topic kingdom planting. Today you will learn about the last point from this topic, that is plant life cycle and alternation of generation. In last some videos you studied about the algae, bryophytes, pteridophytes, and gymnosperm, and the angiosperm point is removed from this topic for this academic year only. Okay, now plant life cycle and alternation of generation. Okay, so plant life cycle and alternation of generation. Before studying this point, you have to must learn about the two processes of the cell division. That two processes are mitosis and meiosis. So two processes of cell division are mitosis and the second is meiosis. Mitosis and meiosis. So what happens during mitosis and what happens during meiosis? In a mitosis, the diploid cell means 2n number of chromosomes, two sets of chromosomes. After division, त्यांचं जेव्हा डिव्हिजन होतं, then it forms again 2n 2n. Means in a mitosis, the parent cell divides into two daughter cells and the chromosome number remains the same. इथे क्रोमोझोम नंबर काय आहे, सेम आहे. जेनेटिक मटेरियल काय आहे, सेम आहे. अँड ड्युरिंग मियोसिस the parent cell, suppose this is a parent cell and this parent cell get divided, it forms haploid number of cells, means here is the reduction. So during meiosis, when parent cell divide into two daughter cells, there is reduction in chromosome number. इथे काय होते, 2n होते आणि इथे काय झाले, n single झाले, reduction. So mitosis is equational type of cell division, and meiosis is reductional type of cell division. Mitosis is equational type of cell division and meiosis is reductional type of cell division. मग जेव्हा ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट व्हायची असते, सेल्स आतमधले मल्टिप्लाय करायचे असतात, तेव्हा मायटॉसिस होत असतं आणि गॅमेट फॉर्मेशन जेव्हा व्हायचं असतं तेव्हा मिओसिस होत असतं. आणि जेव्हा गॅमेटोफायटिक फेज फॉर्म व्हायची असते तेव्हा काय होतं, हे जे गॅमेट्स आहेत ते पुन्हा काय होतात, त्यांच्यामधून पुन्हा गॅमेट्स तयार व्हायला पाहिजेत. पण जेव्हा यांच्यामध्ये परत मिओसिस व्हायला गेलं तर n/2 तर नाही होणार. मग इथे काय होतं, तर अगेन हिअर मायटॉसिस टेक्स प्लेस. सो हिअर दिस इज, सपोज दिस इज अ गॅमेट, दिस इज अ गॅमेट. आता ह्या गॅमेटपासून परत आपल्याला गॅमेट्स त्या प्लांटला लागणार आहेत. सो हिअर मायटॉसिस टेक्स प्लेस and again it forms gametes. Initially 2n number of chromosomes diploid. 2n means diploid. See here, 2n means diploid and n means haploid. Diploid and haploid. आणि याच्यामुळेच मायटोसिस आणि मिओसिसमुळेच स्पोरोफायटिक प्लांट बॉडी, अगेन इट फॉर्म गॅमेटोफायटिक प्लांट बॉडी, अगेन इट फॉर्म स्पोरोफायटिक प्लांट बॉडी. सो दिस सायकल इज कंटिन्युअस. ही सायकल काय होत राहते, कंटिन्युअस होत राहते. नाउ लेट्स स्टडी about the plant life cycle and alternation of generation. So life cycle of a plant includes two phases or distinct generations, namely sporophyte and gametophyte. Two phases, this is sporophyte and this is gametophyte. Okay, so this sporophyte is diploid to N. Sporophyte is diploid and gametophyte is haploid, N. Okay, so some special diploid cell,
मग आता का होते जेव्हा लाईफ सायकल स्टार्ट होते, सपोज आपण इथून स्टार्ट करूया स्पोरोफाईटपासून. पूर्ण एक प्लांट बॉडी डेव्हलप झालेली आहे, त्याचं पूर्ण डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर तयार झालेलं आहे. मग ही स्पोरोफाईट जी आहे, सो सम स्पेशल डिप्लॉइड सेल ऑफ स्पोरोफाईट डिव्हाइड बाय मिओसिस. कारण का त्याला परत काय करायचं आहे, गॅमेट फॉर्मेशन करायचं आहे. मग यामधले जे जर्म सेल्स आहेत ते दे प्रोड्यूस हॅप्लॉइड सेल्स आफ्टर मिओसिस. मिओसिस होऊन त्यांनी काय तयार केले, हॅप्लॉइड सेल्स तयार केले, म्हणजे स्पोर्स तयार झाले. ओके, सो दीज हॅप्लॉइड सेल डिव्हाइड मायटोटिकली टू गिव्ह राईज टू गॅमेटोफाईट. आता पूर्ण गॅमेटोफाईट फेज तयार करायचे आहे. मग यांचं परत काय व्हायला पाहिजे, मल्टिप्लिकेशन व्हायला पाहिजे. मग यांच्यामध्ये परत मिओसिस झालं तर काय होणार, एनचं पुन्हा n/2 होत नाही, मग पुन्हा पुन्हा n नंबर ऑफ स्पोर्स तयार करायचे आहेत, गॅमेट्स फॉर्म करायचे आहेत. सो हिअर अगेन मायटोसिस टेक्स प्लेस अँड आफ्टर मायटोसिस इट फॉर्म्स गॅमेटोफाईट. दिस इज द गॅमेटोफायटिक फेज. Then the gametophyte produces male and female gametes. Suppose these rounded structures are the female gametes and these are the male gametes. Okay, so these gametophytic phase produce male and female gamete. Then which fuse during fertilization. आता हे जे गॅमेट्स आहेत, मेल गॅमेट फ्यूज विथ दी फिमेल गॅमेट्स ड्युरिंग विच प्रोसेस, फर्टिलायझेशन. ओके, टू प्रोड्यूस डिप्लॉइड झायगोट. आता मेल इट्स अ हॅप्लॉइड अँड female's haploid, they get fused by which process, fertilization. By which process, fertilization. So it gives 2n. This is the diploid zygote. This is the diploid zygote. Okay, so in this, here the formation of diploid zygote, this is diploid. Okay, then it डिव्हाइड्स बाय मायटॉसिस. आता याच्यामध्ये काय व्हायला पाहिजे, याची ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट व्हायला पाहिजे, तर पूर्ण प्लांट बॉडी तयार होणार. मग हिअर अगेन मायटॉसिस टेक्स प्लेस आणि मायटॉसिस झाल्यामुळे परत परत काय होत जाणार, मल्टिप्लिकेशन होत जाणार. 2n फॉर्म अगेन 2n नंबर ऑफ सेल्स, डिप्लॉइड सेल्स. अगेन दीज अंडरगो मायटॉसिस, अगेन इट फॉर्म्स 2n म्हणजे पुन्हा यांच्यामध्ये मायटॉसिस होणार. अगेन इट फॉर्म्स 2n. Here it again form 2n. So this is the multiplication, and after this it forms whole plant body, that is sporophyte. So this is the sporophytic phase and this is the gametophytic phase. So the sporophytic and gametophytic generations generally occur alternately in the life cycle of a plant. So this phenomenon is called alternation of generation. This sporophytic phase and gametophytic phase occurs alternately. एक पूर्ण झाली की दुसरी स्टार्ट होते. सो दिस फेनॉमिनॉन इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ह्या फेनॉमिनॉनला काय म्हणायचं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. सो दिस इज द प्लांट लाईफ सायकल. ओके, सो in distinct alternation of these two generations is observed in bryophytes and pteridophytes. हे जे दोन प्लांट ग्रुप तुम्ही स्टडी केलात, त्यामध्ये लाईफ सायकल पण तुम्ही बघितला होतात. पण याच्यामध्ये डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिसून येते. पण जरी त्यांच्यामध्ये डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिसून येत असलं तरी डॉमिनंट फेज ह्या वेगळ्या आहेत. ब्रायोफाइट्समधली डॉमिनंट फेज वेगळी आहे आणि टेडोफाइट्समधली डॉमिनंट फेज वेगळी आहे. सो इन ब्रायोफाइट्स हॅप्लॉइड गॅमेटोफाइट इज डॉमिनंट. ब्रायोफाइट्समध्ये दिस हॅप्लॉइड गॅमेटोफाइट इज डॉमिनंट. इन दिस फेज ब्रायोफाइट्स आर फोटोसिंथेटिक. ह्या फेजमध्ये असणारे ब्रायोफाइट्स कसे असतात, फोटोसिंथेटिक असतात, इंडिपेंडंट असतात. अगेन इट हॅज अ थॅलॉइड और सम टाईप ऑफ इरेक्ट फेज. थोडंसं इरेक्ट फेज असतात. एक्झाम्पल तुम्ही आठवा फ्युनॅरिया. फ्युनॅरियामध्ये आपण बघितलं रायझॉइड्स होते आणि त्यांनी एक लिफी स्ट्रक्चर्स फॉर्म केलेलं होतं. पण ती कोणती त्यांची फेज होती, गॅमेटोफायटिक फेज. आणि जेव्हा त्यांनी स्पोरोफाईड फेज म्हणजे कॅप्सूल फॉर्म केले, त्यामध्ये स्पोर्स तयार झाले, ती त्यांची काय झाली, स्पोरोफायटिक फेज झाली. मग यांच्यामध्ये ब्रायोफाइट्समध्ये गॅमेटोफायटिक फेज इज डॉमिनंट. इन इट इज फोटोसिंथेटिक, independent, thalloid or erect phase. Then sporophyte is short lived.
In bryophytes, sporophyte is short-lived, multicellular and depends totally or partially on gametophyte for न्यूट्रिशन अँड अँकरेज. आता त्यांची पूर्ण प्लांट बॉडी आहे ती सॉईलमध्ये होल्ड करून ठेवायची आहे, म्हणजे अँकरेज. सॉइल्समध्ये त्याचे रूट्स पेनिट्रेट व्हायला पाहिजेत, रायझॉट्स पेनिट्रेट व्हायला पाहिजेत. अगेन त्यांना फूड हवं आहे, ते कोण प्रिपेअर करणार? तर कारण ग्रीनी लिफी स्ट्रक्चर कोणत्या फेजमध्ये आला आहे, तर गॅमेटोफायटिक फेजमध्ये आला आहे. त्यामुळे त्या फेजला गॅमेटोफायटिक फेजवरती डिपेंड राहावं लागतं. ओके. So in bryophytes, gametophytic phase is dominant. Okay, whereas in pteridophytes, sporophyte is dominant. टेरिडोफाइट्समध्ये कोणती फेज डॉमिनंट असते? ही फेज डॉमिनंट असते. अँड इन टेरिडोफाइट्स sporophyte is dominant, again independent and vascular plant body, because pteridophytes are first terrestrial plants and they are higher plants. ते कसे आहेत as compared to algae and bryophytes? These pteridophytes are higher plants, so they need vascular system for the conduction. So haploid multicellular gametophyte is generally autotrophic and short lived. त्यांचं जे हॅप्लॉइड गॅमेटोफाइट जनरेशन आहे कोणाची? टेरिडोफाइट्सची. इज जनरली ऑटोट्रॉफिक अँड शॉर्ट लिव्ड, काही काळासाठीच असते. सो इट अल्टरनेट्स विथ स्पोरोफाइट. दिस इज अबाउट दी ब्रायोफाइट्स अँड टेरिडोफाइट्स. ओके. इन जिम्नोस्पर्म अँड अँजिओस्पर्म. आता हे जे जिम्नोस्पर्म आणि अँजिओस्पर्म आहे ते कोणते आहेत? दीज आर फॅनेरोगॅम, सीड प्रोड्युसिंग प्लांट्स. सो दीज आर हायर प्लांट्स. ही प्लांट्स कशी आहेत? हायर प्लांट्स आहेत. So in a gymnosperm and angiosperm, gametophyte is much reduced. खूप रेड्यूस झालेली असते, कारण त्यांचा यूज फक्त कशासाठी होतो तर गॅमेट्स फॉर्म करणं, त्यांचं फ्युजन करून पूर्ण परत प्लांट बॉडी तयार करणं. पण मॅक्झिमम त्यांचं जे पूर्ण लाईफ आहे ते कुठून कंप्लीट होत असतं? तर स्पोरोफाईटमधून कंप्लीट होत असतं. So in gymnosperm and angiosperm, gametophyte is much reduced and exists within sporophyte. Okay. So these alternation of generation means these life cycle are haplontic, diplontic or haplodiplontic. याच्यामध्ये परत काय आहेत? 3 टाइप्स आहेत. डिप्लॉन्टिक, हॅप्लोडिप्लॉन्टिक अँड हॅप्लॉन्टिक असे याच्यामध्ये किती टाइप्स आहेत? 3 टाइप्स आहेत. 3 टाइप्स आर देअर. सो द फर्स्ट इज डिप्लॉन्टिक. त्यापैकी पहिली कोणती आहे? डिप्लॉन्टिक. सो हियर मायटोटिक डिव्हिजन ऑकर्स ओनली इन डिप्लॉइड सेल्स. यामध्ये मायटोटिक डिव्हिजन आहे ते फक्त कुठे दिसून येतं? डिप्लॉइड सेलमध्ये. म्हणजे हा जो पार्ट आहे हा 2n आहे आणि धिस पार्ट इज एन मीन्स हॅप्लॉइड. हा पार्ट कसा आहे? डिप्लॉइड. आणि वरचा आहे तो हॅप्लॉइड आहे. मग इथे काय होतं? मायटोसिस इथेच दिसून येतं. का? तर जेव्हा फर्टिलायझेशन नंतर झायगॉट तयार होतो त्याची काय व्हायला पाहिजे? ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट व्हायला पाहिजे. म्हणजे आतल्या सेल्स काय व्हायला पाहिजेत? मल्टिप्लाय व्हायला पाहिजेत. तेव्हाच काय तयार होणार? डिप्लॉइड मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम तयार होणार. सो मायटोसिस, हियर मायटोसिस ऑकर. इथे काय होतं? मायटोसिस होतं. ओके. गॅमेट्स फॉर्म थ्रू मिओसिस. आता याच्यामध्ये आफ्टर डिप्लॉइड मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम, these organism by using process meiosis they form gametes. त्यांनी काय फॉर्म केले? गॅमेट्स फॉर्म केले. The diploid zygote divide mitotically. Here diploid zygote divide mitotically. In this process production of multicellular diploid organism or in the production of many diploid single cells takes place. Okay, so this is diploidy. What happens here? Here suppose this is a multicellular organism, it is diploid. Then after meiosis मध्ये काय होतं? 2n number of chromosome divide into nn number of chromosome, reduction division. After meiosis it form gametes. हे त्यांनी काय फॉर्म केले? These are two gametes. Okay, so this one gametes, this is another gametes. Suppose this is a male gamete, this is a female gamete. मग हे काय होतं? गॅमेटोफायटिक फेजमध्ये त्यांनी गॅमेट्स तयार झाले, मेल गॅमेट अँड फिमेल गॅमेट. ते काय होणार? अगेन दे गेट फ्युज्ड. याच्याबरोबर परत हा काय फ्यूज झाला. अँड आफ्टर फर्टिलायझेशन प्रोसेस, फर्टिलायझेशन मीन्स फ्युजन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट, इट फॉर्म झायगॉट. त्यांनी काय फॉर्म केलं? झायगॉट फॉर्म केलं. अगेन इन अ झायगॉट
Mitosis takes place means multiplication of cells takes place and it form again multicellular organism. So this type of life cycle found in animals. कोणामध्ये दिसून येते? It is found in animals. Then the second is haplontic. Okay. So here mitosis occurs in haploid cell. In this cycle mitosis occurs in haploid cell. Diplontic मध्ये काय होतं? Mitosis occurs in which cell? This is. Okay. So here mitosis occurs in haploid cell. इथे haploid मध्ये, इथे diploid मध्ये, म्हणून ही काय haplontic आहे. So it results in the formation of single haploid cells or a multicellular haploid organism. म्हणजे इथे काय झालं, zygote form झाला. It zygote gets meiosis and it forms spores. तरी काय फॉर्म केले? स्पोर्स फॉर्म केले. मग यांच्यामध्ये परत मल्टिप्लिकेशन होऊन काय फॉर्म झाली? पूर्ण गॅमेटोफायटिक प्लांट बॉडी तयार झाली. सो दिस इज हॅप्लॉइड सिंगल सेल और मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. मग याच्यामध्ये सिंगल सेल पण असतात आणि मल्टीसेल्युलर पण असतात. गॅमेटोफायटिक प्लांट बॉडी तयार झाली. अगेन इट प्रोड्यूस गॅमेट्स, मेल गॅमेट अँड फिमेल गॅमेट. दे अगेन गेट्स फ्युज्ड आफ्टर फर्टिलायझेशन अँड दे फॉर्म झायगॉट. सो दिस टाइप ऑफ cycle found in some algae and fungi, not all algae, some algae and fungi. Okay. Then the third is haplodiplontic. Here what happens? See here, mitosis occur in both diploid and haploid. मायटोसिस दोन्हीमध्ये दिसून येतं, डिप्लॉइडमध्ये सुद्धा आणि हॅप्लॉइडमध्ये सुद्धा. ही कोणती आहे? दिस इज डिप्लॉइड and this is haploid. Okay, so these organisms undergo through a phase in which they are multicellular and haploid, the gametophyte. This phase is multicellular or haploid means haploid multicellular organism, and a phase in which they are multicellular and diploid, the sporophyte. Multicellular and diploid, these are multicellular and haploid. For example, land plants and in many algae. This type of cycle found in land plants and many algae. So here in diplontic, mitosis occurs in diploid cell. In haplontic, mitosis occurs in haploid cell, and in haplodiplontic, mitosis occurs in both in haploid and also the diploid. मायटोसिस कशासाठी गरजेचं असतं? सेलचं मल्टिप्लिकेशन व्हावं म्हणून. ओके, मग याच्यामध्ये फक्त डिप्लॉइडमध्ये दिसून येतं, याच्यामध्ये फक्त मायटोसिस हॅप्लॉइडमध्ये दिसून येतं, आणि इन दिस हॅप्लोडिप्लॉन्टिक मायटोसिस ऑकर्स इन बोथ, in gametophytic phase also and in a sporophytic phase also. So these are three types of life cycle. So here in your textbook there is can you tell type of column. So first question is what is alternation of generation. त्याच्यामध्ये पहिला क्वेश्चन कोणता आहे? What is alternation of generation. So in a life cycle of a plant, the sporophyte generation means diploid 2n and gametophytic generation means haploid n occur alternately. This phenomenon is known as alternation of generation. This is the answer. Okay, what is alternation of generation? In a life cycle of a plant, the sporophyte generation means diploid 2n and gametophytic generation means haploid n occur alternately. This phenomenon is known as alternation of generation. And the second question is which phase is dominant in the life cycle of Bryophyta and Pteridophyta? So answer is in life cycle of Bryophyta, gametophytic phase is dominant, while in Pteridophyta, sporophytic phase is dominant. This is the answer. So these questions you write down in your biology notebook. So here this topic Kingdom Plantae is completed.